ویلکم بیک. آپ میں سے کافی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ دن بدلتا جا رہا ہے بٹ ان کی انرجیز ویسے ہی سسٹین ہیں. اس میں سے آپ میں سب سے پیچھے والی رو میں جو 3 لوگ بیٹھے ہیں اور جہاں پر رسم لائٹ چلا جاتا ہے وہاں پر تو پھر بوریت تھوڑی سی مات پڑ جاتی ہے. کاشف بھائی تو ہر رہتے ہی سمجھتے ہیں, کاشف بھائی کا میت کرنا مشکل ہے. ہم نے نا اب ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے. ہم ہر چیز کو انٹر ریلیٹ کرتے جا رہے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے ساتھ, اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کہ یہاں پر کوئی چیز پرسنل نہیں کی جا رہی بلکہ ایک کولیبریٹو ایڈوانٹیج کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور ہم میں ہر شخص میں اتنا کچھ پوٹینشیل چھپا ہے ایز آف ناؤ کہ اگر وہ یوز کر لے تو وہ اپنی جرنی کو اکمپلش کرنے کے لیے, اپنے گولز کو اکمپلش کرنے کے لیے مور دین انف ہے. اس ایکٹیویٹی کا پرپز ہم سب کا ایک انٹروڈکشن کریں گے اور انٹروڈکشن میں اس طرح سے ہوگا کہ ہر شخص اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کے اپنا نام بتائیں گے, اپنے شہر کا نام, اپنے اسکلز لیول اور اس انڈسٹری میں کتنے ایئرس ہو گئے. اس کے علاوہ ففتھ اینڈ لاسٹ چیز ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ ورکنگ ایز انڈیویجول اور کمپنی, انڈیویجول کے طور پہ بات کریں یا کمپنی کے طور پہ. یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بھی انٹر ریلیٹ کرے گی اس نیکسٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ. ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ جیسے آپ مجھ پر بھروسہ کر کے اتنا ٹریول کر کے انشاءاللہ آپ بھی بھروسہ رکھیے کہ ممکن ہے. میرا گول کیا ہے, جسٹ 1% امپروومنٹ ان ایوری باڈیز لائف. تو آپ میں سے اینڈ میں آپ سب سے جاننا چاہوں گا کہ ممکن ہے کہ آپ کو 1% امپروومنٹ ملی ہے یا نہیں ملی. تو آپ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہر شخص اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا جو اس کے ریلیونٹ ہیں, ہر شخص. بٹ اگر آپ میں سے کچھ لوگ جو اس فیلڈ میں بالکل نیو ہے ٹوٹلی, ان کو ایکسیپشن دی جا سکتی ہے. فرسٹ تو نیم, سٹی, اسکلز, ایئرس ان انڈسٹری, ورکنگ ایز انڈیویجول اور کمپنی. 5 چیزیں. تو آپ میں سے میم شناز کو اور باقی لوگوں کو بھی موقع دینا ہے کہ وہ میری جگہ آئیں اور آپ کو بوریت سے نکالیں. لیکن میم شناز صاحبہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے, باقی سب لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے اپنے پاس. اور اسی طرح سے ہم پروسیسنگ کرتے رہیں گے. اس پروسیس کو کچھ ٹائم لگ جائے گا لیکن الٹیمیٹ ہم اس کے جو ایمز ہیں وہ انشاءاللہ. اور یہ جو آپ ڈیٹا رائٹ کر رہے ہوں گے یہ ڈیٹا ہر اس شخص کے پاس جائے گا جو اس یہاں کا حصہ ہے. ہر شخص کے پاس وہ ڈیٹا اسکین فارم میں جیسے فارم میں ہو جائے گا. اور اس سے پہلے بھی ہم کچھ ڈسکس کرنا چاہیں گے. اس کے بعد ایک اور نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ تھوڑی اس سے بھی امپاورڈ ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. میم شناز فاطمہ. نیم تب تو آپ سب جان چکے ہوں گے. کراچی سے ہوں میں, اور اس کے علاوہ اسکلز بھی میری زیادہ تر سیلس میں ہی ہے. اس کے علاوہ سائٹ پہ میں ایفلیٹ مارکیٹنگ کر رہی ہوں امیزون پر. اس میں مجھے امیزون مارکیٹنگ کی جو ویب سائٹ ہے وہ میرا 1 سال ہو گیا ہے, اور اس فہد کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے 4 سال ہونے والے ہیں. اور انڈیویجول کام نہیں کر رہے, کمپنی کے ساتھ فہد کے ساتھ کام کرتے ہیں. کراچی سے ہوں اور اسکلز میں میری ورڈ پریس ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, جو کہ میں نے اپنے اسٹرگلنگ اس میں مطلب شروع کی تھی کیونکہ میں ڈراپ شپر ایز اے ڈراپ شپر کام کرنا چاہتی یا پھر پاکستان میں لوکل سے ہی کرنا چاہتی. تو مجھے ویب سائٹ بنانی تھی اپنے لیے, تو میں نے وہ سارا پروسیجر اس میں سیکھا. ڈانس کے بعد میں بلاگنگ میں آئی, مطلب بہت سی چیزوں میں کام کرتی ہی جا رہی ہوں آگے, جس میں ولاگنگ اور امیزون کلاؤڈ فرنٹ, ایڈسینس, مطلب یہ سب چیزیں مکس ہیں میری. ابھی کچھ اسٹیبل نہیں ہے اتنا, اور ایز این انڈیویجول کام کر رہی ہوں. نمبر آف ایئرس 2016 میں نے شروع کیا تھا. میرا نام شمسا ہے اور میں راولپنڈی سے ہوں, اور ابھی میں زوم میں جاب کر رہی ہوں ایز اے کسٹمر سروس. اور میری اسکلز بھی یہی ہے, میں پیکیجز بھی سیل کرتی ہوں اور میں ہینڈ سیٹ بھی سیل کرتی ہوں. اور اگر کسی نے انٹرنیٹ کا پیکیج بنوانا تو پلیز مجھ سے ضرور آتا کیجیے. بس فی الوقت یہی چل رہا ہے اور ایز اے کمپنی کام کر رہی ہوں. تھینک یو. میرا تعلق پٹک سے ہے. میں امیزون کنڈل پہ کام کر رہا ہوں. امیزون کنڈل سیلف پبلشنگ پلیٹ فارم ہے, ای بکس, پیپر بیگس.
ہم اس پہ پبلش کرتے ہیں اور مجھے 4 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. السلام علیکم، میرا نام سکلین کپور ہے، میں شیخو پورہ سے ہوں اور میرا 8واں سال ہے ایک کورس میں جاب کر رہا ہوں ایز بی کام پرسن. اور کرنٹلی میں نے ریلیز کو کیا ہوا ہے فل ٹائم آن لائن بزنس کے لیے. اور جو میری اسکلز ہیں ان میں فوکس میرا پی وی ایم پہ ہے، او پیج ایس ای او بیک لنکنگ پہ، اور پلس میں آٹو پائلٹ پہ 2 میرے یوٹیوب چینلز ہیں جن میں ایک ٹیک پہ اور گیمنگ پہ ہے. وہ 2 لڑکے اپنا کام کر رہے ہیں، وہ آٹو پہ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا امیزون ایفیلیٹ پہ 2-3 ویب سائٹس پہ بھی کرنٹلی کام کر رہا ہوں. اور بائی پاس ٹیم کے ساتھ میرا کوآرڈینیٹ ہے اور ایس ای او ٹول سے بھی کرتا ہوں اور ایفیلیٹ مینیجر ایز اے سروسز پرفارم کر رہا ہوں. اور بائی بات بتا رہے تھے کہ پیٹرن میں پہلے نیم ہے، پھر سٹی اور پھر اسکل، ایئر آف سروس. اور آپ ایز اے کمپنی کام کر رہے ہیں یا انڈیویجول کر رہے ہیں، اور میں دونوں کر رہا ہوں، ایز اے کمپنی بھی اور ایز اے انڈیویجول بھی. اسمان پہ اپلوڈ کرتے ہیں کیا سر. اور اگر آپ آن لائن فیلڈ میں 5واں سال. تھینک یو. میرا نام میرا تعلق رسم خان سے ہے. میں تقریباً 3 سال سے ورڈ پریس اور ایس ای او کی فیلڈ میں ہوں. لیول جو وہ انٹرمیڈیٹ ہے، سیکھا بہت کچھ ہے، لیکن دوسرے کام جس طرح بات کوئی کہہ رہے تھے ہم ایک کام کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف اور اس طرح چلے جاتے ہیں. تو ابھی تک نہیں کیا. ایک 2 برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی سائٹ ڈیزائن ہوئے لیکن اپنی سائٹ اسٹارٹ نہیں کی. اور 2016 کے اینڈ سے شروع کیا، یعنی کہ 4تھا سال ہے. اور انڈیویجول کام کر رہے ہیں اور بعد کے ساتھ تقریباً 1.5 سال سے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ضیاء الرحمان ہے اور میرا بیسیکلی تعلق ساؤتھ بلوچستان سے، لیکن فی الحال ڈیرہ اسماعیل خان سے. اور میں ایپ ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہوں پچھلے 3 سال سے، انڈیویجول بھی کرتے ہوں اور ٹیم کے ساتھ بھی. میرا نام عبد الرحمان اور میں ملتان سے ہوں. اور میری جو اسکل ہیں وہ گرافک ڈیزائننگ ہے اور میں تقریباً 10 سے 11 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر کام کرتا ہوں. اور انڈیویجول بھی کرتا ہوں اور کمپنی کے ساتھ بھی کرتا ہوں. تھینک یو. مکمل جو ایک بندہ فل فیلڈ ہوتا ہے نا ایک انڈسٹری میں، وہ درجہ رکھتا ہے. آپ میں سے کوئی شخص ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فزیکل انڈسٹری میں زیادہ رہ چکے ہیں اور ڈیجیٹل انڈسٹری میں زیادہ نہیں ہوتی. تو اگر آپ میں سے کوئی شخص ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سیلف ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. میرا نام کاشف سیف اللہ خان ہے اور میں ڈیجیٹل انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں. پی پی سی ایکسپرٹ ہوں. میں جاب کرتا ہوں اسلام آباد میں، بلانگ کرتا ہوں فرام بدن کے پی کے. اور فرام لاسٹ 6 ایئرز میں ایس ای اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ انڈیویجول فلحال کوئی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کر رہا. تھینک یو. میرا نام فاروق، تھوڑا ٹائم سے والا کام میں نے کیا. اچھا، میرا تعلق لاہور سے ہے. میں ورڈ پریس کی فیلڈ میں 7 ایئر سے ہوں. ابھی پروفیشنلی کام کر رہا ہوں کلیان چودھری کے ساتھ، جسے 4 سال ہوتے ہیں. باقی میں خود انڈیویجول بھی کام کر رہا ہوں. ایک ٹائم ہو گیا مجھے، اور ساتھ لرننگ کے اور بھی. السلام علیکم، میرا نام یاسر لائی ہے. سٹی از ٹیکسلا. اسکلز جو ہیں وہ اسٹارٹ میں نے گرافک ڈیزائن سے لیا تھا، اس کے بعد پھر ورڈ پریس اور ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ ان چیزوں کی طرف گیا ہوں. تو ایئرز جو ہیں وہ 2011 میں بیسیکلی میں نے اسٹارٹ کیا تھا، لیکن پھر بیچ میں نے کام چھوڑ دیا تھا کچھ عرصہ کے لیے. تو 2013 میں دوبارہ سے اسٹارٹ کیا ہے، تو وہ پھر اب تک کر رہا ہوں. تو ابھی پہلے تو میں ڈیوٹی کافی عرصہ کام کرتا تھا، لیکن اب تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں مجھے ٹیم اپنی بنائے ہوئے. تو اب ایز اے ٹیم وی آر ورکنگ ناؤ. تو میرا نام طلحہ نسیم ہے، میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں. دوسرا اسکلز میری یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ سیلنگ کر رہا ہوں اور مجھے میکسیمم 1.5 منتھس ہو گئے. 1.5 منتھس میں اراؤنڈ اباؤٹ 1.5 لیکس. میں کیکٹر ٹیکنالوجی کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں. اس سے پہلے پبجی کھیلتا.
السلام علیکم، میرا نام فیاض ہے اور ایکسپیرینس کے لحاظ سے میرا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا، اور یہ فیلڈ میرے لیے نئی ہے اور میں اس کو انشاءاللہ گروپ وائز بھی سیکھوں گا اور ٹیم وائز بھی جوائن کروں گا، سیکھوں گا انشاءاللہ. اور باقی یہ ہے کہ میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے اور پورے پاکستان کو میں نے وزٹ کیا ہوا ہے اور جتنی بھی انفارمیشن ہے پورے پاکستان کی ہسٹری اور ہسٹری سے مجھے لگا ہوا ہے اور فیوچر سے بھی لگا ہوا ہے اور پورے ورلڈ وائڈ جو انفارمیشن ہے اس سے بھی مجھے لگا ہوا ہے اور بس میرا نام محمد زین الدین ہے، میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے، میں چکوال سے بلانگ کرتا ہوں اور ٹریننگ میں رہتا ہوں. کافی ٹائم سے ان ساتھ کام کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ صحیح طریقے سے جو میں یوں سمجھے کہ فل ٹائم جو ہے میں تقریباً مہینہ ہو گیا ان سے جوائن کیے ہوئے فات بھائی وغیرہ، اور آپ کے بھائی کو کافی ٹائم سے جانتا ہوں. ان کا تعلق میں رابطہ میں سے کافی زیادہ تھا، لیکن ملاقات میری بھی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور فی الحال ان کی ٹیم میں کام کر رہا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام حافظ سلمان ہے اور ایم فل انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. میں بائی پروفیشنل ٹیچر ہوں ہائی اسکول میں. تو ابھی ریسنٹلی 3-4 ماہ ہوئے ہم نے یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ اسٹارٹ کیا، تو وہاں سے پھر ویب سائٹ، وہ میرے دوست رہتے ہیں وہ ویب سائٹ پہ کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بلاگنگ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، آرٹیکل رائٹنگ کا. اس طرح ویسے میں نے ڈفرینٹ ویب سائٹس جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ٹرانسلیشنز کا کام کیا ہوا ہے. جیسے محدث فورم ہے جو انگلش ٹو اردو اور اردو ٹو انگلش، انگلش ٹو عربک، اس طرح سے میں ٹرانسلیٹر کے طور پہ کام جو ہے وہ کر رہا ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں درس نظامی کا ٹیچر ہوں. 2016 میں یوٹیوب کا چینل شروع کیا، اس سے کافی ارننگ کی، اور اس کے بعد کسی نے بتایا کہ ایس کا کورس شروع ہو رہا ہے، آپ اس میں انوالو ہو جائیں. اس کے بعد میں نے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا کورس شروع کیا اور ساتھ ویب سائٹ بیسٹ رننگ شوز اس کو رن کیا. اس کے بعد کچھ پرابلمس کی وجہ سے میں نے یہ سارا وقت چھوڑا اور اب دوبارہ 2020 میں حافظ سلمان صاحب کے ساتھ 2-3 سائٹس پہ کام کر رہے ہیں، mobiles.com.pk، theshusing.com، اس کے علاوہ find@ajwa.com، اور یوٹیوب کا چینل بھی چلا رہے ہیں اجوا ٹی وی. اس کے علاوہ میں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے. اب تک یہی، آگے آپ بچوں سے اپیل ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم فیوچر میں اپ ہوں. السلام علیکم. میرا نام دانیال رشید ہے اور میں شروع کی اگر اپنی سکسیس سٹوری کہوں گا میں اس کو، کہ جو ابھی تک کا جرنی ہے. 2012 میں نے انٹر کے پیپر دیے تھے اور میں بالکل ویلا تھا. تو میرے بھائی نے کہا کہ میرا دوست ہے فہد، وہ کچھ کما رہا ہے، اس سے آپ رابطہ کرو. تو میں نے فہد بھائی کو کال کی، میں نے کہا فہد بھائی مطلب دانیال بات کرو پیسے کا بھائی اور مجھے بتائیں آپ کا. تو فہد بھائی نے مجھے کہا ایس سی او کر دو. ایس سی او سے شروع کیا. کچھ عرصے بعد کنسسٹنسی نہیں تھی، اگریسیونیس نہیں تھی، جس کی وجہ سے چھوڑ دیا. پڑھے، گریجویشن کی، اس کے بعد ملتان آئے. تو پھر مجھے بھائی نے کہا کہ فہد سے مل لو. میں نے کہا اس دفعہ مل لیتے ہیں. پھر میں دوبارہ ملا اور پھر فہد بھائی کے ساتھ میں نے کام کیا اور اب میں ان کی کسٹمر سپورٹ کو ڈیل کر رہا ہوں، امیزون پلس ایس سی او، اور ریسنٹلی پھر اب صرف امیزون کا پروجیکٹ مینیجر ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم، میرا نام رضوان ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، اگر جو لوگ نہیں بھی جانتے وہ آئی ٹی سولجر کے نام سے ضرور جانتے ہوں گے. اس کے علاوہ اسکل سٹی میرا بیسیکلی مظفر گڑھ ہے اور 1 سال سے ملتان میں شفٹڈ ہوں. اسکل میرے یہ ہیں کہ اسکل کہہ رہے ہیں، ایکسپرٹیز کہہ رہے ہیں، یا
स्पेशलिटी कह रहे हैं, वो है इशूज फिक्स करना। स्टार्ट मैंने किया था तकरीबन 2000, मुझे मतलब शुरू से जो इस फील्ड की बेसिक जर्नी है वो है काफ़ी मतलब 4-5 सालों से, और टाइम मिला मुझे इस फील्ड में इन होने का तकरीबन 2017 से। और 2017 से मैं फाद भाई के साथ लिंक था, इनको कहा था कि मुझे सीखना है। शुरू से ही फाद भाई मेरे क्या कहते हैं होता है ना कि वेल विशर या उसके अलावा एक नोबल होते हैं, आइडियल होते हैं। शुरू से ही फाद भाई मेरे आइडियल थे, और ये काम करूँ, इनके लिए काम करूँ। और वो मौका मिला मुझे तकरीबन 2017 में, मैंने इनसे लिंक किया। 2018 में मैंने फिर स्टॉप कर दिया, कुछ रीज़न सी फैमिली रीज़न। स्टार्ट मैंने किया था वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपिंग से, HTML CSS। उसके बाद फाद भाई के साथ लिंक हुआ, उसके बाद वर्डप्रेस भी सीखा। और 2019 के अगस्त में ही मैंने फाद भाई के साथ प्रॉपर एक एज अ कंपनी टीम मेंबर वर्क स्टार्ट किया। अमेज़ॉन के प्रोजेक्ट पर स्टार्ट किया था अमेज़ॉन स्पोर्ट एजेंट के तौर पर। उसके बाद फिर स्पोर्ट इंचार्ज टेक्निकल में आया, बाकी चीज़ों में होता गया। स्पेशलिटी मेरी यह है कि इशूज फिक्स करना। फाद भाई पहले एक टाइम होता था, फाद भाई कहते थे कि रिजवान फलां बंदे का इशू फिक्स करो। अब तकरीबन 4 महीने हो गए, फाद भाई कहते हैं रिजवान फलां बंदे को सेटिस्फाई करो। अब मेरी इतनी एक्सपर्टीज हो गई है कि कोई भी अमेज़ॉन के टूल से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इशू हो, कोई भी डेवलपिंग एंड का इशू हो, कोई भी इशू हो, आज तक मुझे नहीं याद मैंने हज़ारों कस्टमर को डील किया हो, कोई भी उससे डिसअपॉइंट होकर गया हो या उसने ये कहा हो कि रिजवान मेरा इशू फिक्स नहीं किया। जो मेन स्पेशलिटी है, एक्सपर्टी है, वो है इशूज फिक्स करना, किसी भी किस्म का हो। और उसके अलावा मैंने तकरीबन अपना प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है पिंटरेस्ट का। उसके अलावा अमेज़ॉन पे मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है, अमेज़ॉन पे काम करना है। उसके अलावा वेब और अमेज़ॉन वाली फील्ड को लेकर चलना। और उसके अलावा इन कंपनी के लिहाज से फाद भाई के साथ स्टार्ट किया था, और मेरी हिस्ट्री के जब तक इस फील्ड में है वो फाद भाई के साथ रहना इकट्ठे ही हैं। मेरा नाम सारूकार है और मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ऑलमोस्ट 2013 में। उस टाइम फाद भाई भी बिल्कुल न्यू थे, तो इन्हीं को देख के मैंने स्टार्ट किया था। इन्होंने मुझे फाइवर पे बताया था, तो तब स्टार्ट किया था। तो एक दौर था हम लेवल 2 सेलर होते थे, फाद भाई और मैं इकट्ठे। तो ये मुझे दिखाते थे, मैं इन्हें वो अपने ऑर्डर दिखाता था कि ये मेरे ऑर्डर हैं। तो कंपटीशन चलता था। फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैंने ऑनलाइन काम छोड़ दिया था। वो घर वाले कहते थे रिश्ता नहीं मिलता ऑनलाइन फिर क्या रिश्ता भी हो गया, तो दोबारा का ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। अब मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं फाद भाई के साथ ही हूँ, और अब जीना बनना इन्हीं के साथ हूँ। मेरा नाम मलिक मोहम्मद आकिब सैदान है और अगर लिया इसलिए चल रहा है। फेसबुक पे हम आकिब मलिक थे, नाम बताए ना तो पूरा बता दिया। सेकेंडली मैं खुशाब से बिलोंग करता हूँ, वादी सुन से, और सेटल्ड जो है वो रावलपिंडी में है। और मैं प्रोफेशन तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ये 2014 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी, और 2014 में ही मैं ऑनलाइन की फील्ड में आ गया था। और पेरेंट्स से कहा मैंने स्विच करना सॉफ्टवेयर वाली साइड पे, बट नहीं माने। और हमने कहा चलें आपकी दिल है कि डिग्री करें, तो हमने डिग्री भी कर दी और साथ में ऑनलाइन जो है वो उसको स्टार्ट किया। 2015 में फाद भाई के साथ लिंक हुए, और 2015 में साथ रीसेलिंग स्टार्ट की इनके, और साथ में फिर इनके साथ जॉब पे थे। फर्स्ट सैलरी जो थी वो 25,000 थी, और करते करते पहले हम इनके एम्प्लॉय फाद भाई को मैं ही हूँ ऑलमोस्ट। और उसके बाद 50,000 पे गए, और 50,000 के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप था वो पार्टनरशिप थी इनके साथ। और लास्ट में CEO था, बट करंटली मैं रिजाइन कर दिया। और जो स्किल्स है मैंने जो स्टार्ट किया था ऑनलाइन की फील्ड में 2014 में, वो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर फाइवर पे लेवल 2 सेलर था। सोशल मीडिया की जो है वो ग्राफिक्स प्रोवाइड करता था। और
کے بعد ورڈپریس کا وہ شوق ہے. پاکستانی جتنے بھی ہیں جو خود سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جمپ کرتے رہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز پہ. تو ہم میں بھی وہی تھا حساب کتاب. تو ہم لوگ بھی گرافکس سے لیول 2 سے چھوڑ کے ہم ورڈپریس میں گھس گئے اور ورڈپریس سے پھر سرورز کے جو ہے وہ گیمز میں چلے گئے. اور اب فاضلے کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سارے اس کے جو ہے سپرویژن ہم کرتے ہیں اور ٹیم جو ہے ساری کوآرڈینیٹ ہمارے ساتھ کرتی ہے. اور 5 سے 6 سال کا ایکسپیرینس ہے اور یہی ہمارا انٹروڈکشن. وعلیکم السلام. میرا پہلا اور آخری تعارف یہی ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں, میرے دوست بھی ہیں اور میرے دل کے بہت قریب ہیں. اور دوسرا مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی ٹیم بنائی ہے. میں جب آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو مستقبل فیوچر بہت برائٹ نظر آ رہا ہے. اور آپ لوگ بہت محنتی ہیں سب لوگ اور اللہ ان کو ترقی دے. میں نے UK سے MSc کی ہے, امیزون کے اوپر کام کر رہا ہوں 2 سال سے. میں مینٹر بھی ہوں, ہول سیل کی ٹریڈنگ دیتا ہوں. ESP ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کا میں ٹیم لیڈ ہوں. یہ جانتے ہیں ESR میرا چالک اس میں پوری دنیا سے لوگ کرتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جیسے میں نے بھی کہا کہ میں نے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف سوچ کیا. ایسا مت کیجیے, اپنے آپ کو بلڈ کے. یو آر دی برانڈ, آپ لوگ برانڈ. فاض از دی برانڈ. جو بھی آپ کو نام بیٹھے, میں نام نہیں جانتا سب کا, یہ بیٹھے اس کے ساتھ میرا انٹریکٹ ہوتا ہے. یو آر دی برانڈ. تو آپ اپنے آپ کو بلڈ کیجیے. جب آپ اپنے آپ کو بلڈ کریں گے آپ کی کمپنی بھی بلڈ ہوگی, آپ کی لائف بھی ساتھ ہے. اپنے گولز آپ سیٹ کیجیے, ان کو اچیو کیجیے ڈیلی بیسس پہ کہ آپ نے کیسے ان کو اچیو کرنا ہے. ان کو لکھیے, لکھ کر کام کیجیے. آج میں نے یہ کرنا ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے. 1 ماہ کے بعد میں کہوں گا, 3 ماہ کے بعد میں کہوں گا, 6 ماہ کے بعد میں کہوں گا, سال بعد میں کہوں گا. یہ بھی آپ کو ابھی سے پلاننگ ہونی چاہیے. یہ ابھی سے آپ سوچیے. وہ ایک جو اسکرین ہوتی ہے نا, ایک سین, اس کو ابھی سے اپنے دماغ میں لے کے کہ میں نے اگر یہاں میں نے پہنچنا ہے, یہ والی گاڑی میرے پاس, اس کے بارے میں سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میرا ایسا گھر ہونا چاہیے, میرے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہیے. اس کو اپنے ذہن میں ویژوائز کر کے اس کے حوالے سے آپ لوگ جو ہے نا اپنی زندگی کی پلاننگ کیجیے. آپ کو ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ملا. جو لوگ انڈیویجول کام کر رہے ہیں وہ بھی شفٹ کرنے سے وہ حاصل نہیں ہوگا. جب ایک چیز کے اندر آپ جیسے ابھی گھربار میں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, جو بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, اگر یہ 6 ماہ کے بعد جو سوچتے ہیں کہ میں اب شفٹ کر رہا ہوں تو یہ آج آنا ہوتا ہے. انہوں نے مسلسل اتنے سال کام کیا تو آج ہم کے لیے یہاں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں فہد نے کہاں سے شروع کیا. مسلسل کامیابی 1 دن 2 دن سال میں نہیں ملے گی. آپ جیسے اور بہت ہے انڈسٹری میں, اور بہت لوگ محنت کر رہے ہیں. آپ ان میں سے کیسے نکل کے آئیں گے جب آپ یونیک ہو جائیں گے. یونیک بنائیے. آپ میں کیا خاص بات ہے, اپنے بارے میں سوچیے کہ میرے اندر کیا چیز خاص ہے, میں کس چیز میں اچھا ہوں, میں کس چیز کو اچھا کر سکتا ہوں. کچھ لوگ ہیں وہ جو ہے بہت زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام کر لیتے ہیں. جب تک ٹاسک مینجمنٹ آپ کو نہیں آئے گی, چیزوں کو مینیج کرنا نہیں آئے گا, آپ کا پروفیشنل کیریئر کہیں بھی نہیں جائے گا. آئیں گے چلے جائیں گے, نیکسٹ جب آئے گا سب جو یہاں ہوں گے اس میں کچھ نئے چہرے ہوں گے, اگلی بار آئیں گے کچھ اور نئے چہرے ہوں گے. اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ کو پھر کمپلیٹ کرنا ہے, کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ کو یونیک بننا ہے. آپ کے نام سے لوگ آپ کو جانیں. اور استاد کی جیسے انہوں نے کہا کہ جو باس ہوتا ہے جو کمپنی کی, ابھی وہ بالکل صحیح کہا, لیکن جو باس ہوتا ہے نا وہ آپ کا استاد بھی ہوتا ہے, وہ آپ کا مینٹر بھی ہوتا ہے. ہمیں تو ہمارا جو ہمارا مذہب ہے ہمیں یہ کہتا ہے کہ استاد کے جوتے تک اٹھاؤ, استاد کی عزت کرو. تو استاد کا ادب کرنے میں, اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے. آپ سوال ضرور پوچھیے. جو جیسے فاد ہے, مجھے 100% شور ہے آپ کے گھر کے مسائل کے بارے میں بھی جو نا فاد جانتا ہوگا, آپ وہ بھی آپ کے افراد کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوں گے. تو ایسے باس کی اگر آپ تعریف کریں تو اس میں کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ بات کیجیے, یو آر گریٹ. ٹھیک ہے, ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی آپ کی ایج ہے, ابھی ٹائم ہے, 2-3 سال کی پلاننگ ضرور کیجیے. یہاں سے جائیں, پلان کریں, سوچیں
आपने कहाँ जाना है। ये नहीं कि फादर ने बोला ये कर लो, मैंने कर लिया, फादर ने बोला ये कर लो, मैंने कर लिया। अब आपने कर लिया है, अब आप एसईओ में आ गए, अब आप डिजिटल मार्केटर बन गए, अब आपने उस्मान चौधरी को देखना है एसईओ में कि मैंने वहां तक कैसे जाना है, वो क्या करता है जो मैं नहीं कर सकता, मेरे में क्या कमी है, इंग्लिश की कमी तो नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बुरी नहीं है, मेरी राइटिंग स्किल्स तो बुरी नहीं है, क्या मेरी पर्सनैलिटी में जो है ना कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आपकी पर्सनैलिटी मुकम्मल होनी चाहिए, आप लिख भी अच्छा लेते हो, बोल भी अच्छा लेते हो, आप अपने पूरे दिन को प्लान कर लेते हो। अगर आप अपने पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं फिर कोई नहीं आपको रोक सकता। ऑफिस ऐसे मत करिए कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दैट्स इट, वो ना आना होता है। काम ऐसे मत कीजिए चूंकि फाद ने कहा, काम ऐसे मत कीजिए जैसे उसने कहा कि मैं तो पूरी जिंदगी फाद के साथ काम करूँगा। हाँ, इसमें कोई अर्थ नहीं है कि आप फाद के साथ काम करें, मैं खुद करूँगा आपके साथ काम पूरी जिंदगी, लेकिन आपको अपने आप को नहीं करना है, अपनी जिंदगी को प्लान कीजिए, अपने आप को प्लान कीजिए, अपने ब्रांड, अपने आप को ब्रांड बनाइए। जितने लोग भी यहाँ आए, किसी ने कहा मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो तो भाई ने तो वो जो बेसिकली पबजी ने इनके दिमाग को इतना तेज कर दिया कि ये मल्टीटास्किंग हो गए, है ना। जो मल्टीटास्किंग बंदा होता है ना, वो जहाँ कामयाब होगा इस फील्ड में, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है, नए लोग आते जाएंगे, चीजें चेंज होती जाएंगी, आपको ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, फिर आपको वो जाके इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म करना है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं चाहता, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ और तो इंशाल्लाह रहा रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आप लोगों तो बेहतर माना मैं बेसिकली थोड़ा जो शहर से ताल्लुक है, लेकिन इस्लामाबाद में सेटल हूँ, ऑलमोस्ट 11 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा किए मैंने, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ। अब आके मैंने कुछ चीज़ें फाइनल की हैं कि नहीं अब मैंने इसमें काम करना है, क्योंकि 11 साल बहुत बड़ा अरसा होता है ज़ाया करने के लिए, जो भी मैंने कर दिया बहुत थोड़ा सीखा है उससे। अब जाके मैंने ईमेल मार्केटिंग स्पेसिफिकली पुश नोटिफिकेशन का आगे फ्यूचर है उस पर, और एफिलिएट मार्केटिंग पे इस पर मतलब मैंने काम स्टार्ट किया और इंशाल्लाह जल्दी उसमें भी कोई ना कोई मतलब रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोएब है और रावलपिंडी में मैं रहता हूँ। मैं बफर स्टैक रावलपिंडी में काम करता हूँ एज एन एंड्रॉयड डेवलपर, और करंटली मैं उबर और करीम का क्लोन्स बना रहा हूँ, ताकि जैसे भाई ने बताया पुश नोटिफिकेशंस के लिए एसईओ में बहुत ज़्यादा काम होता है इसमें, कि आप लोगों की डाटा वगैरह कैप्चर वगैरह कर सकते हैं, मतलब कैप्चर नहीं, डेटाबेस एक अच्छा बन जाता है, बार बार आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आइडिया ये है कि एंड्रॉयड पे मेरी कमांड अच्छी है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को हेल्प वगैरह चाहिए तो लगना। मेरा नाम अब्दुल मालिक है, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। इस फील्ड में तकरीबन 10 साल हो गए। स्किल कोई भी नहीं है मेरे पास, एक्सचेंजर हो बेसिकली, हर चीज़ देख देता हूँ। सर्विसेज भी काफ़ी सारी देता हूँ, ऐसी कोई नहीं, ट्रस्ट फैक्टर का चार्ज करता हूँ मैं। काफ़ी काम किया इस फील्ड में, काफ़ी चीज़ों की सर यूट्यूब के ऊपर किया हुआ है। इंटरनेट की फील्ड में सारे गोरमशी से जानते हैं। 2014 के अंदर यूनाइटेड मॉल में ऑफिस बनाया था, फिर 15 के अंदर मेरी वालदा की डेथ हो गई, जिसकी वजह से क्लोज करने पड़ा। तो वहाँ जो हमारे मैनेजर थे वो गोरम रशीद साहब थे, उनकी मार्केट भी हुई थी, इसलिए कि मुझे उन्हीं की प्रोफाइल को कंटिन्यू करना पड़ा। तो इंटरनेट की फील्ड में ज़्यादातर लोग मुझे कुतुब रशीद के नाम से जानते हैं, बेसिकली मेरा नाम अब्दुल मालिक है। मज़ीद स्किल्स के ऊपर मज़ीद स्किल्स मेरे पास कोई भी नहीं। कम्युनिटी के अंदर लोगों की सर्विसेज होती हैं, जो सर्विसेज कैप्चर करते हैं उनको पकड़ते हैं, जो सी मार्केट के अंदर डिमांड होती है उस डिमांड को पूरा करते हैं,
लोग जो अपनी सर्विसेज बेच नहीं सकते उनकी सर्विसेज बेच देते हैं, जो अपने PBS के लिंक बेच देते हैं उनके लिंक्स बेच देते हैं, जिनकी गैस पोस्ट की साइट्स हैं जिनसे गैस पोस्ट के ऑर्डर नहीं आते उनके लिंक्स भेज देते हैं, किन्हीं के पास चार्जर्स के लिए पेपॉल नहीं होते उनको पेपॉल दे देते हैं, जिनके पास BTC नहीं होता उनको BTC दे देते हैं। एक्चुअली लोगों के सोशल निकालते हैं, उनके मसाइल के हल निकालते हैं ऑनलाइन फील्ड में। RTC साथ भाई बिल्कुल नहीं देते। मसला एक आगे है, मसला एक आगे है। क्या रिश्ता नहीं हो रहा था दो ढूंढेंगे दो ढूंढे मेरा नाम अथर मुशर्रफ है। सन 2000 में MBA किया, उसके बाद मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड में 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। करीब 3 कंट्रीज में मैंने सेल्स और मार्केटिंग की। तो मैं ट्रेडिशनल वे में मतलब मार्केटिंग करता था। तो लास्ट तकरीबन 1.5 साल पहले ये मतलब इसी अनसर्टेनिटी की वजह से मुझे पाकिस्तान में आना पड़ा। तो मैं मतलब कोशिश कर रहा था कि मैं ऑनलाइन फील्ड में काम करूँ। तो फाद भाई के साथ मुलाकात हुई तकरीबन मतलब 4 माह पहले। तो मुझे था कि मैं इनके साथ ही काम करूँ। तो इनकी कंपनी में इस अकाउंट्स की मतलब अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब जगह खाली थी। उन्होंने मुझे इसका मौका दिया तो मैं इस वक्त अकाउंट्स का ये मैनेज। थैंक यू। मेरा नाम नुमान हनीफ तरगड़ है और फाज साहब से ताल्लुक एयरफोर्स से ही है। कटिया हमने ट्रेनिंग की थी, उसके बाद फिर पहले मैं निकल गया और कुछ अर्से बाद फिर फाज साहब को भी वापस बुला लिया। अभी इंशाल्लाह से करें साहब का नंबर है। बस उसके बाद फिर घर वालों को रास नहीं आया, घर वालों का निकलो फिर नेवी के अंदर ऐसे सब इंस्पेक्टर हूँ इस वक्त, लेकिन वहाँ से भी निकलने वाला है इंशाल्लाह। तो शुरू से एक चक्कर ऐसा है कि एक जगह रुका नहीं मैं, थ्रू आउट जितनी भी कोशिश रही है मैं पिछले 10 साल को नोट करता हूँ तो अल्लाह ताला का इनाम रहा है कि लोगों के जब इश्यूज आते थे लीगल कानूनी तौर पर तो वो मेरे पास पहुँचाते थे फाज साहब समेत। तो मेरे पास और कुछ नहीं होता था तो मैं सिर्फ सुनता था। मेरी फैमिली के अंदर बैकग्राउंड था लीगली, मैं उनको कोशिश करता था जिस हद तक एड्रेस कर सकता। वो चीज़ें चलती रही आखिरकार फिर एक पूरा सर्कल बन गया कॉर्पोरेट लेवल पे, सर्विस लेवल पे। और अभी फाज साहब को खासकर आप सबकी फील्ड से तो नहीं है मेरा ताल्लुक, लेकिन फाज साहब को मुकम्मल लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ कॉर्पोरेट लेवल पे। इनकी टैक्सेशन के मामला, इनके जो एनुअल रिटर्न्स हैं, इनके पर्सनल कोई भी काम फैमिली से रिलेटेड, कॉर्पोरेट एग्रीमेंट जितने हैं इनके वो मैं डील कर रहा हूँ। इसके अलावा इनके जो जितने भी HR है उसके एग्रीमेंट्स हो गए, और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रेड मार्किंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई भी इनकी जो है ना फाइलिंग हो, उस रिलेटेड मैं इस चीज़ों को डील कर रहा हूँ। बेसिकली मैं खुद एडवोकेट भी हूँ लेकिन एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये तमाम चीज़ें मैं मैनेज कर रहा हूँ सर्विस काउंसिल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। और बस सिर्फ इतना ही तारुफ है और पिछले तकरीबन 8 साल से कंटिन्यूसली लीगल फील्ड में तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो बस ये कि इंशाल्लाह किसी को भी अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो फाज साहब के तवज्जुह से इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जहाँ तक हो सकेगा एक अच्छा मशवरा देंगे और जितनी रिक्वेस्ट हो सकेगी इंशाल्लाह करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आप जो है ये फराज साहब ने बात की कि HR और अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी आपको होना चाहिए कि अगर आप आगे बोर्ड ऑफ कंपनीज लेवल पे जाना चाहते हैं। देखिए फाज साहब ने इस चीज़ के अंदर एक चीज़ को एडिशन की है कि मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट है वो लीगल आइज से गुजर के जाएगा। मैं पाकिस्तान लेवल पे डील करना है तो यहाँ कुछ टिपिकल मेंटेलिटी है। उस टिपिकल मेंटेलिटी के अंदर क्या चीज़ होती है, कभी PR वाले नोटिस भेज देते हैं, कभी कुछ हो जाता है। लास्ट टाइम इनका सेशन ओपन किया तो 70-80 हज़ार के लीगल नोटिस आए हुए थे, ये परेशान हो गए। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2000 रुपये का खर्चा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपको इश्यूज बन जाते हैं, आपके कुछ ऐसे मामला होते हैं जिसके अंदर आपने कभी टांग नहीं अड़ाई और आपके लिए अचानक एक पहाड़ नाजिल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन लीगली तौर पर चल रही हो तो आपका एक पूरा का पूरा फ्लो खत्म हो जाता है, आप सुकून से अपना ट्रैवल कर रहे होते हैं। सब बिगनिंग स्टेज पे हैं, कुछ माशाल्लाह सीनियर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो बिगनिंग लेवल पे किसी को भी अगर कोई सपोर्ट चाहिए हो तो इंशाल्लाह भाई हाजिर, और जितनी हो सकेगी इंशाल्लाह। आज खासकर फाज साहब ने कहा था आपने लाजमी आना है और आज इंट्रोड्यूस भी कराएंगे सब साथियों के साथ, अलहमदुलिल्लाह इंट्रोडक्शन भी हो गए और अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी दें।
میری شاہد جمال تبریزی صاحب سے 2 دن پہلے کوارڈینیشن ہوا تھا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، کیونکہ پچھلے 6 سال سے ہم سائبر سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو کیونکہ ڈیفینس فورسز سے تعلق ہے، سائبر سے ریلیٹڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو رابطہ کرتے ہیں، یار ڈیٹا نکلوا دو، یا ہماری چیز نکلوا دو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں عموماً اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرنے کی وجہ انہیں شاہد جمال تبریزی صاحب کی طرف بھیج دیتا تھا. آپ سب آئی ٹی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر اگر سائبر سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی تھریٹس ہو، پرابلم ہو، تو اس صورت میں بھی ہمارا پلیٹ فارم اویلیبل ہے. میں خود ڈیل نہیں کر رہا لیکن ٹرسٹ فل پرسن اویلیبل ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان تو جتنی مرضی یہ شور مچے ٹویٹر ڈیٹا نہیں دے گا، لیکن شاہد جمال تبریزی صاحب کو ڈیٹا مل جاتا ہے. جو کرنے والے ہیں، جو اپنے کام میں نام پیدا کرتے ہیں، ان کو ملتا ہے. ابھی اسلام آباد سے سارے لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اپنی فیلڈ میں اپنا نام پیدا کریں. تو میں نے بھی اپرچونٹی اپنی کیش کروائی. ابھی ایک الحمدللہ ہیوج کوانٹٹی اویلیبل ہے آل اوور پاکستان، کیونکہ دونوں صلاح آواز میں سروس کر لی ہے. تو آل اوور پاکستان ایشوز ریڈریس ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی چیز آپ سے انٹر کنیکٹڈ ہے. وہ کیسے کہ آپ کا گھر بیٹھے ہوئے آئی ٹی پہ کام ہوتا ہے، میرا بھی گھر بیٹھے ہوئے ایشوز ریزالو ہوتے ہیں. کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، فیصل آباد، ایون کہ کوئٹہ کے اندر بھی کہیں پر بھی ایشو تو آن کال ٹرسٹ پرسن رکھے ہوئے ہیں جو کہ ایک سیکوینس کے ساتھ تمام چیزیں لے کے چلتے ہیں. تو میری بھی آپ کو یہ گائیڈ لائن ہوگی کہ امریکہ کے ایک صدر تھا، 3rd صدر مجھے بھی نام یاد، وہ ایک بات کہتا تھا کہ ignorance of law is not an excuse. اگر آپ کو کسی قانون کا نہیں پتا اور آپ عدالت میں جا کے یا کہیں کسی جگہ پر ادارے میں جا کے کہتے ہیں جی مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ ایک ٹارٹ ہے. آپ کہیں بھی عدالت میں جائیں، آپ کہیں کہ میں تو بندہ مار دی ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس کی سزا موت ہے. عدالت آپ کو نہیں کہے گی کیونکہ آپ سوشل سیکٹر میں رہ رہے ہیں اور آپ کو یہ لاز پتہ ہونے چاہیے. آپ کو انکم ٹیکس کے آرڈیننس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ان معاملات کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں دے رہے یا اس طرف توجہ نہیں ہو پا رہی، بہت سارے لاز ہیں، تو ایسی سچویشن میں آپ اپنی ایفیلیشن رکھیں تاکہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے آپ کو اس کے اندر پھر جو ہے نا اسسٹنس لینی پڑ سکتی ہے. تو بہت بہت شکریہ، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم، میرا نام کامران خان ہے، میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں. میں پہلے اپنی ہسٹری بتانا چاہوں گا، میں نے کیا کیا کام کیا، کیسے کیسے کام کیا، کہاں سے اسٹارٹ کیا اور کہاں پہ ابھی اینڈنگ سیشن چل رہا ہے. اسٹارٹ میں نے لیا KNN سے. نام آپ سارے اس نام سے واقف ہوں گے. خلیل مشابہ کے نام سے یہ کمپنی تھی. چکن جو ہے نا یہ آگے سپلائی کرتے تھے اور اپنا میریلیشن بھی کرتے تھے، اس کے بعد آگے فارورڈ کرتے تھے پروڈکٹس. 60 کے قریب ان کی پروڈکٹس تھیں. تو میں نے اس میں آؤٹ اینڈ انچارج کام کیا تھا. ان کا جو ٹریننگ کا جو سیشن ہوتا ہے، جو ان کا ٹریننگ کا نظام ہوتا ہے، وہ تقریباً 1 مہینے میں یہ ٹرین کرواتے ہیں. لاہور بلاتے ہیں، اس کے بعد ٹرین کرواتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا آگے جو ہے نا جو اس کی ڈیزگنیشن ہوتی ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں. تقریباً اللہ کا احسان ہوا مجھ پہ، اللہ کی رحمت ہوئی. 10 دن میں نے ٹریننگ پوری کر لی تھی. انہوں نے مجھے ملتان بھیجا، پھر یہاں پہ انہوں نے ڈائریکٹلی مجھے آؤٹ لیٹ کا انچارج بنایا. میں ہسٹری اس لیے بتانا چاہوں گا کیونکہ اسٹارٹ ہی الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ پہ رحمت کی تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے جو نیکسٹ کمپنی جوائن کی تھی وہ NGO تھی. یہ ڈیزاسٹر آیا تھا 2005 سے 6 میں پاکستان میں نا، کوٹک والی ساری سائڈ تقریباً ڈیمیج ہوئی تھی. اس کے لیے پھر ان کے جو پروجیکٹس شروع ہوئے تھے، یورپین فنڈنگ کر رہے تھے اس کو، نان پروفٹ کمپنی تھی. اس میں ہم لوگوں نے شیلٹر بنا کے دیے تھے. کوٹک کے کافی سارے جو کنٹینیٹڈ ایریا تھا وہاں پہ ہم نے شیلٹر بنا کے دیے، وہاں پہ ہم نے ہومس بنا کے دیے. NFI فوڈس سپلائی کیا وہاں پہ. تو ایز اے پروکیورمنٹ انچارج مجھے بنایا گیا. اب میری یہ گڈ لک تھی کہ ہر جگہ مجھے انچارج ہی بنایا جاتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے اس وقت مجھ پہ رحمت کی. میرا ایک اچھا وہاں پہ نام بن گیا. 2010 کی بات ہے، میری 25,000 سیلنگ وہاں مطلب مجھے دی جاتی تھی. تو ود ان 3 منتھس میری تقریباً 35 جو ہے نا 1000 انہوں نے کر دی تھی. یہ بڑا جم تھا میرے لیے اس ٹائم میں. تو میں یہ سوچتا تھا یار میں اتنا عام سا آدمی اور اللہ پاک مجھے اتنی عزت دے رہا ہے. اس کی بیہائنڈ ریزن میں نہیں بتا سکتا. لوگ آبزرو کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ بندہ یہ کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے اسے یوں نہ مارا. میں اپنی بات نہیں کروں گا. اس کے بعد پھر کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوا، جبکہ میں نے NGO کا یہ سین تھا کہ ان کا مین آفس اسلام آباد میں تھا، یہاں بھی ان کا سب آفس تھا ملتان میں. تو ایشو یہ تھا کہ مس ہیپ ہوا تھا. یہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے باہر سے NGO کے جو ہے نا نام توڑ کے
पाकिस्तान आए थे, फिर उनको हमारी इंटेलिजेंस ने सारा कवर अप किया था, फिर इनका ऑफिस मुल्तान से ख़त्म हो गया था, फिर इस्लामाबाद वाला सीन था। इस्लामाबाद जाना मेरे लिए टफ था क्योंकि मेरी दादी अम्मा उस वक्त हयात थी, उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं होती थी, हमें यहाँ रहना पड़ता था। मैं डिस्पेंसिंग भी कर रहा था, मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं MBBS, अब तो वो 1 साल का फोर्थ हुए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज में सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर थे, असिस्टेंट पैथोलॉजिस्ट भी थे साहब। तो मैं उनके बाद फिर उनके साथ डिस्पेंसिंग भी करता रहा, साथ साथ पढ़ता भी रहा। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया अली ऑयल ट्रेडर्स, वो मैंने तकरीबन 1 साल जॉब की, फिर उन्होंने मुझे स्विच किया आगे फर्दर। फिर मैंने ऐसे समझ लें कि बड़े भाई मेरे थे, वो पिंड से काम किया करते थे, स्ट्रगलर थे उस वक्त, पैसे भी ज़ाहिर किया करते थे और बनाते भी थे। तो मुझे ले गया यार तू जॉब ना कर, अब इतना तुमने जो है ना किया, इतना एफर्ट किया, इतना कुछ किया, छोड़ अब इस चीज़ को, एजुकेशन को भी पीछे डाल, जॉब ना कर। फिर मुझे वो ले गए पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पे ऐसा मुझे 2012 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अल्लाह का शुक्र है फैशन हमने निश चूज़ की थी, उसके बाद हमने उस पर काम किया और अच्छे पैसे बनाए। फिर स्लोली काम बढ़ता गया अल्लाह की मेहरबानी से। तो हम लोगों ने फिर जो है ना जब देखा कि फैशन से इतना कन्वर्जन नहीं है, 2-3 साल हमने कमाया, अच्छा कमाया। एक फिगर रॉन्ग फिगर नहीं बताऊँगा आपको, हेल्थ के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। फिर हमने निशी चेंज की, वो भी गुड लक थी हमारी कि अल्लाह पाक ने हमारे जेब में डाल के अपनी निशी चेंज करके देखो। फिर कन्वर्जन उससे बहुत अच्छी हुई। हमने शुरू में जो काम किया वो हेल्थ एंड फिटनेस में किया, वो वेट लॉस में किया था, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हम अब पहले सिस्टम होता था पिंटरेस्ट में 2013-14 की बात है, तो पिनिंग वाला सीन होता था, उसमें मतलब पिन्स शो करवाता था पिंटरेस्ट अपनी ना पिन के नीचे ना इतनी ये चीज़ें शेयर हुई, मतलब ये चीज़ इतनी शेयर आगे हो गई है, तो उससे हम अंदाज़ा लगाया करते थे इसके अगेंस्ट कितनी ट्रैफिक आएगी। फैशन से जब हम कमा रहे थे तो अगर सपोज एक पिन पे 10,000 रीपिंग्स हुई हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास ट्रैफिक भी 10,000 आती थी ऑलमोस्ट। फिर जब हम कन्वर्ट हुए हेल्थ पे, वही सिर्फ 1,000 रीपिंग्स पे हमें तकरीबन 50,000 ट्रैफिक भी उठाई है एक दिन में, एक पोस्ट से। और हमने जो, अब मैं आपको थोड़ा सा राउंड फिगर बताऊंगा कि हमने कितना कमाया। मतलब हमारा जो पीक अर्निंग ईयर था वो लेकिन 2017 था। 2017 और 18 में हम लोगों ने पीक अर्निंग की थी, एक महीने में तकरीबन $17,000 तक भी कमाया था। तो फ्लक्चुएशन तो होती रहती है टाइम टू टाइम, कभी बंदा अप होता है कभी डाउन होता है। तो जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं तो साथ साथ बंदा जो है ना अपने सारे स्टाइल भी चेंज करता है और फिर चीज़ें नई फाइंड करने की कोशिश करता है। जब एक तरफ से डाउन होता है तो बंदा सोचता है कि यार मैं कोई नई फील्ड चूज़ करूँ, तो मुझे यहाँ से इतना बेनिफिट नहीं हो रहा, मैं यहाँ डाउन हो रहा हूँ, मैं अपने आप को अब कैसे करूँ। तो जब वो डाइवर्ट होता है तो वहाँ उसका काम फिर तकरीबन मेरे हिसाब से ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ में जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट होता है अगर उस चीज़ को फर्दर लेके चले तो वो अपर लेवल तक जा सकता है। लेकिन हम लोग की यही थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई। हम लोग तो पहले 2 लोग थे, मेरा बड़ा भाई था, उसके बाद हमने टीम पूरी बनाई ना 22 लोगों की। तो 22 लोगों से हमने जो अर्न किया वो हम 2 लोग कभी भी ना मतलब उस जगह पर पहुँच सकते थे। वो एक टीम पूरा वर्क था, फिर हमने अपनी जो है ना टॉप अर्निंग कमाई थी। उसके बाद फिर हम डाउन हुए, फिर हम आपको हुए, फिर डाउन हुए। अभी भी हम दोबारा नई स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, अब थोड़ा सा फिर दोबारा सर्कल अल्लाह पाक ने चला दिया। बाकी इस दौरान जब हम डाउन हुए थे फाद भाई से मुलाकात हुई, फाद भाई ने कहा था यार चलो हमारी साइड से जो है थोड़ा सा आप आ जाएँ, ऐड हो जाएँ, साथ फ़ायदा होगा। तो इन्होंने फिलहाल अब तो टेम्परेरी मेरी जो करंट सिचुएशन है, मैं एज ए जो है ना स्पोर्ट लीडर भी काम कर रहा हूँ और एज ए टेक्निकल इंचार्ज भी शायद जो है ना मुझे लग रहा है कि मुझे इन होना चाहिए। बाकी इन्होंने मुझे एज ए HR जो है ना मुझे बनाया, अभी पता नहीं क्या सोच के इन्होंने मुझे HR बनाया है, लेकिन ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला जो ड्यूटी मुझे दी जाएगी मैं उसको पूरा परफॉर्म करूँगा इंशाल्लाह फुल फ्लैज। मैं रीडिंग हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद सलीम है, मैं फास्ट टीम का भाई पहले तारुफ जैसे करवा। तो मेरा पहले जो है टीचिंग से ताल्लुक़ रहा है, नियर अबाउट 20 ईयर मैंने टीच की है एज ए मैथमेटिक्स टीचर के, और BSc लेवल तक मैंने टीच की है। इसके साथ में मैं जो है मुख्तलिफ भी जो है ऑनलाइन के हवाले से ट्राई करता रहा हूँ, SEO को, वर्डप्रेस को, मुख्तलिफ इसमें फील्ड्स को साथ साथ में ट्राई करता रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्केड्यूल इतना टाइट होता था कि फर्स्ट टाइम जैसे इंस्टीट्यूट में जाने पढ़ाने, सेकंड टाइम एकेडमी थी, तो उसकी वजह से जो है ना टाइमिंग शार्ट थी, तो थकावट इतनी हो जाती थी कि जो है ना दूसरा काम नहीं कर पाते थे, नहीं उसको कंटिन्यू कर पाते थे। फिर 2018 में मैंने इसको जो है ब्रेक किया, अपना एजुकेशन को लेफ्ट किया उसको, तो फिर मैं प्रॉपर इसमें आया हूँ ऑनलाइन के हवाले से। तो पहले जो एक्सपेरिमेंट करते रहे
اس کو یہ کیا کہ کوئی پراپر بیٹر فیلڈ جو ہے نا چوز کی جائے جو اپنا یہ ہے کہ سینیریو بن رہا تھا. اس میں جو ہے امیزون ہول سیل FBA کو چوز کیا, تھوڑا اس پہ ورک کیا چند ماہ. تو پھر میں نے چونکہ جب میں ٹیچنگ کر رہا تھا تو اس میں یہ تھا یا میرا اپنا اسٹڈی ٹائم میں بھی میرا جو ہے اس میں ڈرائنگ میں انٹرسٹ تھا. تو میں نے کیا کیا کہ اس کو جو ڈرائنگ کا میرا انٹرسٹ تھا میں گرافک ڈیزائننگ میں اس میں آیا. اور گرافک ڈیزائننگ میں ابھی الحمدللہ کافی اچھا تک وہ لرن کر چکے اور اس کو فردر کنٹینیو کرتے ہیں اسی کیپٹل کمپنی میں. تو دوسرا یہ ہے کہ جو امیزون کا ہے میرا یہ تھا کہ پہلے ایک اسکل آ جائے پھر اس کو ساتھ میں کنٹینیو کریں گے. تو اس کا جو ہے نا اس کے بعد ساتھ میں جو چلانے کا اور زیادہ جو ٹائم دینے کا وہ امیزون کا ہی. شکریہ. السلام علیکم ٹو آل آف یو. میری کوئی سکسیس اسٹوری نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی اسکلڈ پرسن ہوں. بس یہ ہے کہ میں نے بھائی کے ساتھ ابھی فیبرری میں جوائن کیا تھا ایز اے کالنگ ایجنٹ کے طور پہ. میں ٹیلی مارکیٹنگ کرتی تھی اور اس کے بعد میں نے اب ایز اے سپورٹ ایجنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کنٹینیو کیا ہے اور امیزون کے پروجیکٹ کو جو ہے وہ ایز اے سپورٹ ایجنٹ جو ہے وہ میں لیڈ کر رہی ہوں. دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. ہاں میرا نام مقصد ظاہر ہے اور بیسکلی یہ ہے کہ میں BSIT کر رہی تھی تو اینڈ نہیں ہوا تو میری شادی ہو گئی. اس کے بعد بس یہ سوچا کہ شادی کے بعد ٹیچنگ ہو سکتی ہے, یہ ذرا فلیکسیبل ہے اور بہتر طریقے سے اس کو رن کر سکتے ہیں. آفٹر میرج تو ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی جس میں میں نے اپنے 4 ایئرس پوائل کیے اور 4 ایئرس پوائل کرنے کے بعد بھی مائنڈ ہوا کہ نہیں اپنا کچھ ہونا چاہیے یا صرف لمیٹیڈ ارننگ نہیں. تو اس کے بھی ہاف پے سے ایکسٹرا. اور اس کے بعد فہد بھائی کا اور میں اپنی پوری ٹیم کا تھینکس کروں گی, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا کیونکہ میں کچھ نہیں تھی. مجھے رضوان نے بنایا جو بنایا آج میں جو بھی ہوں وہ سب رضوان کی وجہ سے. کہ یہ میرے پیچھے لگا رہا ہے ان سے تقریباً میں اس سے لنک تھی 6 to 7 months. ہم لوگ لنک میں تھے جسٹ ایز اے لائک فیس بک فرینڈ. تو اس نے میں نے سے کہا کہ مجھے شوق ہے اس کا آن لائن ورکنگ کا. تو مجھے نہیں پتا تھا ان کے پاس اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اور یہ سب کچھ ہے. تو اس نے نے پکڑ لیا, اس نے کہا کہ اب تم نے کرنا ہی کرنا ہے یہ. تو اس نے مجھے جوائن کروایا, مجھے سکھایا, سب کچھ کروایا. اس کے بعد میں سپورٹ ایجنٹ تھی, میں نے 4 months وہ کیا. وہاں سے ایکسپیرینس گین کر کے مجھے انہوں نے ریسیٹرس کی اس میں ڈالا. اور اگر کسی کو میرے میسیجز سے کوئی مسئلہ ہو تو میں اس سے نہیں رکوں گی کیونکہ یہ میرا کام ہے. اور اس کے بعد مجھے فہد بھائی نے کہا کہ آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے, آپ مارکیٹنگ اسٹارٹ کرو, آپ کا مائنڈ بھی اس طرف ہے. میرا سوشل میڈیا میں ہر چیز ہر طرف اکاؤنٹس بھی بنے ہوئے تھے تو میں نے اس طرف جوائننگ کی اور وہاں سے اسٹارٹ کیا. ڈسکس کیا کہ یہ سین ہے اور میں ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہوں. میں نے SEO کی اگر مارکیٹنگ کرنی ہے میں نے یہ نہیں کرنا. تو کیونکہ میری عادت ہے کہ میں ایک طرف سے ڈس اپوائنٹ ہو جاؤں تو جب تک مجھے کوئی پش اپ نہ کرے میں وہاں آگے نہیں چلتی. تو مجھے کامران بھائی نے پش بھی کیا, موٹیویٹ بھی کیا. اسی دن میں نے 2 سیلز کی. 2 سیلز کے بعد میرا فرسٹ کسٹمر فہد تھا, گڈ لک نیم. اور اس کے بعد کامران بھائی کی موٹیویشن کے بعد میں نے ودن 50 days میں نے میکسیمم 1 lakh کے قریب سیلنگ کی ودن 50 days. میری انٹروڈکشن ہے, میں لے رہی ہوں اور میں مقدس ہوں. موسٹلی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے فیس بک پہ کہ آپ ٹیم میں آئی نہیں ہیں یا کچھ بھی. میں مقدس ہوں, مجھے جان دیجیے. انشاءاللہ اور بھی آپ کو فیس بک پہ لنک ہوگا میرے ساتھ. تھینک یو سو مچ. میرا نام زیب الرحمان ہے اور میں BSIT کا اسٹوڈنٹ. میں نے حال ہی میں 4 سیمسٹر کلیئر کیے. میرا انٹرسٹ جو ہے بیسیکلی تو پروگرامنگ کی طرف ہے, بٹ یونیورسٹیز میں پورا سورائی سکھاتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے. حال ہی میں نے جوائن کیا ہے. فہد بھائی سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے, فیملی ریلیشن ہے. تو ایڈ دیکھا فیس بک پر, پھر میں نے انٹرویو دیا اور میں نئی چیز سیکھنے کو ملی. ہر وقت کوئی نہ کوئی کہتا رہتا تھا کہ آپ IT کے اسٹوڈنٹ ہو, کچھ کرتے نہیں ہو. تو جان کر اچھا لگا کہ ایک نیا سبجیکٹ ملا مجھے. پروگرامنگ کیونکہ ڈیفیکلٹ تھی تو شروع کرنے میں تھوڑا جھجک ہوتی تھی کہ یار میں شروع کر لوں گا تو نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. بٹ آئی ایم لرننگ نیو تھنگس. SEO سیکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ
अगले भी जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उनमें भी हिस्सा लूँगा और होप कि मैं प्रोग्रामिंग और SEO दोनों साथ साथ लेकर चल सकूँ, क्योंकि दोनों ही मेरा ड्रीम है। तो बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है, तो इस हवाले से मेरी दुआ है कि मैं इसमें कामयाब हो सकूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे मैं एक पर्सनैलिटी का इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है। मैं उन्हें तेज बनाना चाहूँगा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है शायद, जो कि हमेशा पास भाई के काम में रेजिस्टेंस बनती है। जब भी पास भाई को काम का कहा जाए तो वो बिजी होते हैं। अच्छा, तो उसकी वजह उनकी बहुत ही इकलौती और अच्छी बीवी है, तो आप सब उनके लिए बहुत सारा काम है, तो वो एक बात जरूरी है। मैं मिसेस फाहर हूँ। बिग बॉस बिग बॉस कहते हैं। मेरा काम ये है कि बस सारा दिन फात के साथ लगे रहना, इनकी केयर, दूसरा राइट की केयर। इसके अलावा ये है कि मैं इनको काम ज़्यादा नहीं करती, साइड पे ही रह जाती हूँ, ये अपने काम में बहुत बिजी होते हैं। जी बहुत ज़्यादा। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं मुल्तान शहर से ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो मैं फादर भाई का शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ जो कि मुझे इस ऑनलाइन फील्ड में लाए, और उसी के साथ मैं अपने दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जिनको मैं अपना टीचर तस्लीम करता हूँ, साथ मानता हूँ जिन्होंने मुझे ये इस फील्ड में लाया और मुझे काम सिखाया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और फात भाई के साथ काम करते हुए मुझे 4 माह गुजर गए, ओवरऑल तो 7 माह रहते हैं, लेकिन इस पर मुझे कंपनी के साथ मुसलसल काम करते हुए 4 माह गुजर गए। मैं इस कंपनी में एज स्पोर्ट एजेंट काम करता हूँ और स्किल एज अभी लर्निंग फेज में मैं बिगनर हूँ। मेरा नाम इमरान हैदर है और स्किल्स वीडियो एडिटिंग है। मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है फादर के साथ हूँ, और इसके अलावा मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है और एज ए कंपनी मैं फादर के साथ जो काम कर रहा हूँ, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं। इंशाल्लाह फ्रेशनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। मुझे उस्मान जी आप बता दें कि आपने मुकम्मल नोट किए हैं? जी, आप मुझे कहीं दे सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मुझे समझ में आया। क्या वाकई ही 50 to 60 हैं? आपको लगता है ज्यादा है कम है? More than 50 ज्यादा है। ओके, लेट्स से 60 है। क्या वाकई 60 है या कम है या ज्यादा है? ज्यादा। कितने ज्यादा है? यस, ये 60% हैं। अगर आप पर पर्सन काउंटिंग करें ना तो आपको लगेगा कि ये 60% नहीं, 60 लाख पर्सन है। 60 लाख रिसोर्सेज हैं। अब उनका दूसरा गैप है कि उनको एक ऐसा एफिशिएंट शख्स चाहिए जो उनकी प्रोजेक्ट्स को चार चांद लगा सके। उन लोगों की दुनिया में जो लोग इस फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू अस, उन लोगों में कौन से आ जाते हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड आ जाता है, USA आ जाता है, व्हाट्सएवर जो भी कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज, वो पेन नहीं लेते कि मैंने एक काम करना है, अब मैं रिसर्च के ऊपर बैठा रहूँगा, मैं 6-6 दिन लगा दूंगा, मैं 6 माह लगा दूंगा। वो उसके इंटरनेट में क्या करते हैं, उसको आउटसोर्स करते हैं। तो ये आपका आप तक ऑलमोस्ट हम एंडिंग में है। क्या कोई शख्स ये क्लेम कर सकता हो कि आज बुलाया गया तो फायदा समझ आ रही? जी ये बोला जाता है मेरा जिस तरह से सुबह बात की कि क्यों पैसे शेयर जी, मुझे आज पता चलता है कि मैंने जो किया हर शख्स की लाइफ में चेंज करना या 1% चेंज करना। तो मेरे ख्याल से अगर ये 60 में से 1% है जिनको ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो वो 1.5% अप्रोक्सीमेटली बन चुके हैं। और मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो है कि तो आप आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए। आप सब लोग ना, आपको बनाने का मकसद, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है और भी मेरे साथ जैसे मैं बात कर रहा था वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। क्लास भाई के 10,000 सब्सक्राइबर्स, आप में से कौन सा बंदा है जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लगता है फेसबुक पर तो फेसबुक कहता है ब्रेक के पैर था
यानी कि वो कहते हैं आपकी लिमिट रीच हो गई। कौन से शख्स है? फेक आईडी वाले भी बहुत बड़े, तो लड़के लड़कियों की आईडी वाले वो भी बहुत बड़े, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। ये कितने शख्स हैं? अब फराज भाई के 10,000 सब्सक्राइबर्स, उन सब्सक्राइबर्स के भी आगे फॉलो करने वाले। मैंने एक शख्स इन्फ्लुएंसर को सुना था, वो कहता है कि मेरी ना अप्रोच इमरान खान तक है। मैं कहते हैं कैसे इमरान खान तक? कहते हैं मैं ट्रम्प को भी जानता हूँ और मैं हर जगह एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसका अल्टीमेट एम है, अगर कोई शख्स को, किसी शख्स को लगता है कि वो लैग कर रहा है किसी चीज़ में, तो अपने आप को सफर न करें, अपने आप को मेंटली परेशान न करें कि दुनिया आगे निकल गई और मैं रह गया। काम सीखना इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बट काम को करने का तरीका इज मच मोर इम्पोर्टेंट। आज के फुल डे में ना ही आपको कोई स्किल सिखाया जा सकता था, ना ही इतने कायम हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिकल लोग बैठे हैं, लेकिन एक शख्स को आप इस्लामाबाद छोड़ के आओ और एक शख्स को इस्लामाबाद की डायरेक्शन दिखा दो कि ये डायरेक्शन जा रही है, तो इस अल्टीमेट कोर पर्पस में ये था कि आपको एक डायरेक्शन दिखा दी गई है। आप कुछ ना जानते हुए ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो खुदारा एक बार अपनी स्किल्स को, अपनी फील्ड्स को 100% एक्सप्लोर कर लें। अगर वो कमियां पूरे करके आपका काम चल सकता है। मैं तो ये समझता था कि ये अफसाने होते हैं, मैं बहुत मोटिवेटेड बंदा हूँ, मैं लोगों को फॉलो करता हूँ, मोटिवेशनल बहुत बुक्स रीड करता हूँ, शुरू से ही मेरा ये था। आपको जो लगता है आपका स्किल इस टाइम है, उसको आप एक्सेल कर सकते हैं। आपके पास सामने की जो डेटा आ चुका है 40, 50, 60% का, इसमें अब आपके पास एक शख्स ने कहा कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा लोकल फील्ड का एक्सपीरियंस है, और उससे जितना मर्जी आप एक्सप्लोर करवा लें। तो एज अ बिजनेस अगर माइंडसेट देखा जाए तो उसमें से भी हम कुछ ना कुछ अपने लिए निकाल सकते हैं, जिसको हम पॉसिबल कर सकते हैं। और एक मिथ है, एक मिथ है और कंसेप्ट बना हुआ है कि जैसे सैचुरेशन की बात हुई 2020 एंड ऑनवर्ड, आज का जो दौर है ना स्किल्स का, आप जहां पहुंचे हैं, आप सिर्फ यहां तक भी आगे ना, आप दुनिया के 98% लोगों से आगे आ चुके हैं। स्किल्स लर्न करने में हार्डली, अगर कोई शख्स फोकस कंसिस्टेंसी के साथ करने वाला हो, तो जितने स्किल्स आज हो चुके हैं हमारे पास, हार्डली आप 6 मंथ्स कह रहे हैं। मैं उसमें वो प्रोफेशनल स्किल्स नहीं कहता जो जिनको एक्सट्रीम प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, लेकिन आजकल के दौर में आप 6 माह में अगर आप काम करने वाले हैं, 6 माह में सीखें, आज शुरू करें, काम करें। वो बंदा जो आपको कहेगा कि 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, वो आपसे बहुत पीछे रह सकते हैं अगर आप करने वाले हैं। तो उस्मान भाई को भी मैंने कहा था, मैं इस सारी कहते हुए एक यूनिक चीज़ ये रखना चाहता था। एक शख्स कहते हैं मैं सिर्फ बेच लेता हूँ, बेच लेते हो। एक वो शख्स बैठा है जिसकी वेबसाइट की वर्क करती है $5,000 जिसकी वेबसाइट की वर्क करती है, बेचो और अपना गेम करो। तो उसमें 1 आवर का एक सेशन रखना था। अब ये आपकी कंट्रीब्यूशन पे है, आप करना चाहते हैं या घर से जाके कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये स्किल्स आपको मिलेंगे 40 से 50 में व्हाट्सएप जितने भी हैं। आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और सोचना है और प्लान बनाना है हर एक शख्स ने कि मेरे पास ये स्किल है। जिस शख्स से आपको चाहिए होंगे यहाँ पे जो मौजूद है, वो मैं इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनसे आपको लेकर दूंगा। मेरे पास ये स्किल्स मौजूद है, ये मेरा इनकम टारगेट है और मैं कितने मंथ में इसको ऐसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अगर हम इस तरह से बना लें, अप्रोक्सीमेटली 60 प्लान्स बनते हैं बिजनेस के, यही इंटर रिलेशन और यही गैदरिंग आपको आगे स्केल अप कर जाती है। ये मेरा आज का एजेंडा था। आप क्या कहते हैं कि इसको घर से प्रैक्टिस किया जाए या आप यहाँ से करें? टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं, घर से करने हैं। आप क्या कहते हैं उस्मान भाई, ये होना चाहिए? मेरे ख्याल में यही हो जाए, जब सब आए हुए हैं ज़्यादा बेहतर है। चीज़ आपके सामने पड़ी है, यहाँ पे जो जिसके साथ करना चाहता है सब सुन लिया जी, उसके साथ हर शख्स ने अपना बताया। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है, मेरी टीम का कोई पर्सन है आपके सामने है। आपको हो सकता है एक छोटी सी चीज में आप लैग कर रहे हो, वो पूरा कर सकते हो सकता है बाकी लोग जो आ रहे हैं, यासिर भाई हैं, इनका अपना 10 लोगों का नेटवर्क है,
अरसलान भाई का मैं हैरान हो गया कि दिन में इनके साथ 2, 4, 6, 8, 10, 15 आप तो इनका एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसको प्रोसीड करवा सकते हैं। वैसे तो जो लोग यहाँ पे इंडिविजुअल है आपकी टीम का जी वो लोग अगर एक दफ़ा फिर हमें बता दें कि उनके स्किल्स क्या हैं जी, और बाकी जो हम लोग हैं हम अंदाज़ा लगा लेंगे हम इसको, जैसे वो लॉयर थे जी, मुझे उनकी ज़रूरत होगी क्योंकि वो चाहिए अमेरिका की मेरी कंपनी है तो मैं उसका एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, मैं उनको यूज़ करना चाहता हूँ। इसी तरह जो यहाँ की और बैठा है जिसकी वेबसाइट के ऊपर उसकी प्रोडक्ट है सेल करनी है तो वो यहाँ से वेबसाइट का वो बता है उसको ले सकता है, बेहतरीन है। तो इसी तरह आप में से कितने लोग हैं जो विनिंग है कि आज होना चाहिए और कितने लोग उसके बाद मुझे रहेगा विनिंग नहीं है इसमें जो और काशिफ है ट्रीटमेंट जो जिन लोगों के इंडिविजुअल जिनके थे स्किल्स वो हाथ रख रहे थे, जब आपका था आपका भी इंडिविजुअल था और आपका भी हम भी नहीं, आप तो इनके साथ काम कर रहे हैं जो इनके साथ नहीं, अच्छा ओपन कर रहे हैं, ओपन है बिफोर है, चले ठीक है। फिर जैसे मुझे वो उनकी जरूरत होगी तो मैं उनके साथ बोल देना चाहूँगा अभी अगर मिल जाना चाहिए बाद में। और उस्मान भाई की किसी को जरूरत हो, मेरी किसी को जरूरत हो अमेज़न होलसेल एफबी के पास तुम दो के अलावा टीम के साथ अमेज़न होलसेल एफबी के हवाले से किसी को जानना हो, सीखना हो और बिजनेस करना हो तो मैं उसको कंपनी से लेके और सारा उसका स्ट्रक्चर मॉडल मैं आपको सारा चलो ये हेल्प अपन होलसेल टू 50,000 प्रोडक्ट्स यूएसए में अमेज़न की सेल की। 58% वो लोग हैं जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं अमेज़न के जाकर बेचते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं जो उसके बाकी बचता है वो अमेज़न को बेचता है। हम बेसिकली हम जो है ना थर्ड पार्टी सेलर्स हैं जो हम जाके अमेज़न को बेचते हैं। अमेज़न के ऊपर बेचने के 3 तरीके हो सकते हैं, वैसे जो नाम लोग जानते हैं, एक पीयर हो गया प्राइवेट लेवल, एक होलसेल हो गया जिसको मीटो कहते हैं, एक ड्रॉप शिपिंग हो गया, 2 और भी है रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज, लेकिन जो कि वो यूएसए में होते हैं लोग उनके लिए ईजी है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, हम वो उसको जो है नहीं कर सकते। अमेज़न होलसेल मॉडल जो कि मैं खुद इसको पसंद करता हूँ तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं मीटू। मीटू से बात ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर पहले ही सेल हो रही है और आप वो चंद सॉफ्टवेयर के जरिए आप उसका डाटा एनालाइज कर लेते हैं और आपको ये लगता है कि आप भी इसमें से कुछ शेयर ले सकते हैं तो आप वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ब्रांड से लेकर उस लिस्ट पे जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी ये बेचूंगा। मिसाल के तौर पे एक पेन है, ठीक है, ये कोई बेच रहा है पहले से, तो आप भी उस ब्रांड के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मुझे 1000 पेन दीजिए, आप वो 1000 पेन लेते हैं और जाके उस लिस्ट के ऊपर मीटू कर देते हैं कि मैं भी सेल करूँगा। इसको बोलते हैं होलसेल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है इसकी प्रोडक्ट की हंटिंग। वो आप कैसे करेंगे? प्रोडक्ट हंटिंग मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से होती है, उसके अंदर कीपर इस्तेमाल होता है, टैक्टिकल आर्बिट्राज भी होता है, वेब सेलर भी होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। उसके बाद प्रोडक्ट को शेयर वहाँ से निकालना, मिनिमम भी जो इसका प्रॉफिट है वो 20 से 30% के बीच में होता है। अच्छा, अब इस वक्त हमारा स्कोप किस में है? ठीक है, जैसे हम लोग पाकिस्तान में हमारे पास अकाउंट्स नहीं है, इसके लिए LLC चाहिए, अमेरिका में अकाउंट चाहिए, इसके अंदर बैंक अकाउंट चाहिए, तो हमारा स्कोप कहाँ निकलता है? हमारा स्कोप यहाँ निकलता है कि हम अपनी सर्विसेज, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को सीखें और हम अपनी सर्विसेज एज ए VA जाके अपवर्क या जिस तरह फाइबर करते हैं फाइबर के ऊपर जाके दें। मेरा एक स्टूडेंट जिसको मैंने सिर्फ अभी 2 माह पढ़ाया है, उसने अभी एक क्लाइंट लिया है, वो है अमेरिका का, और वो उसकी अर्निंग तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा बनती है, तो $60 पर आवर है। इस वक्त अमेज़न का बूम है, हर बंदा अमेज़न के पीछे है और पाकिस्तान लीड कर रहा है BS में। PLP BS के ट्रेनिंग ट्रेनर जैसे हमारा BS के बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ लगी हुई है, इसी तरह होलसेल की चीज़ लगी हुई है। तो अगर कोई सीखना चाहता है अमेज़न होलसेल तो उसको एक बाकायदा किसी भी मेंटर के पास जरूर जाना पड़ेगा ताकि वो पूरा मेथड जो है सीखे, उसके साथ सीखे। यहाँ पर मैंने बताने के लिए स्लाइड्स होना जरूरी है ताकि मैं आपको बताऊँ कि इसके कौन से चेक पॉइंट्स हैं,
اس ٹول سے کیا نکلا, Amazon ہے یا نہیں ہے, اس کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے, یہ پروڈکٹ ویلڈ ہے یا نہیں ہے, کون سے پروڈکٹ بیچنی ہے, کون سی نہیں بیچنی, سورسنگ کیسے ہوگی, برانڈ سے کیسے ملیں گے, آپ کا پروفٹ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, ROI کیا ہوتی ہے, پورا ایک کمپلیٹ ماڈل ہے. تو اس کے لیے کہ آپ کو کسی نہ کسی کے پاس جانا ہوگا, جوائن کرنا ہوگا, ملنا ہوگا. ویسے ہمارا جو ہے پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر BSR ہے, 1 منتھ کی ٹریننگ کا 12,000 ہے. اگر آپ کہیں تو اس کو بتا دوں گا. میرے پاس جو آتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ 12,000 دیتے ہیں, 1 ماہ بھی رہتے ہیں, 2 ماہ بھی رہتے ہیں, اور بہت سارے جو ہے ہمارے پاس اسٹوریز ہیں جن میں لوگ پیسے بھی ارن کر رہے ہیں, بہت زیادہ کما بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ سکسیس کیمپ ہے, اس کے اندر پورا ماڈل پڑھایا جاتا ہے اور A to Z ہر چیز پڑھائی جاتی ہے. اس کی جیسے وہ بیٹھے ہیں لیگل ذرا چیزیں بھی ہیں جو کہ آپ نے امریکہ میں ٹیکس دینا ہے تو وہ بھی آپ کو آنا چاہیے, کمپنی کی بھی ساری لیگل چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ سارا ہوگا. اس کے بارے سے اگر کوئی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ جو ہے مجھ سے پوچھ لیجیے, میں کسی کا کوئی کوشچن. تو بہت زیادہ جو کلائنٹس ہیں وہ آپ کو بات سمجھ جاتا ہے, گورے بہت زیادہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت 48% آپ جیسے شاپیفائی کی یا کسی نے بات کی ای بے کے اوپر زیادہ سیل کرتا ہے. اس وقت امریکہ کا 48% جو شیئر ہے ای کامرس کا وہ ایمیزون لے جاتا ہے. اب شاپیفائی اتنا سا اور ایمیزون اتنا بڑا ہے, جو $1 ٹریلین کی مارکیٹ ہے وہ بڑے عجیب طرح سے اپنی جیت بناتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ جو ہمارے لیے کی ٹریننگ ہے نا وہ جو ہے پوری دنیا میں کی نہیں ہوتی ہے, اور ہم نے میک شور کیا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر نہ جائے, ہم اپنے بندے تیار کریں. جیسے ہمارا ایم ہے کہ ہر پاکستانی کو $1,000 ضرور آپ کرنا چاہیے. جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کریں, اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے ہم اس کو ٹرین کریں گے, $1,000 اس کو منتھلی ضرور ارن کرنا چاہیے, اور ہم اس لیول پہ بندے کو ٹرین کر دیتے ہیں. تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ یقین کریں گروپ میں لوگ لاکھوں ڈالر لے کر بیٹھے ہیں. مثلا میری اس وقت 6 کمپنیز ہیں اور کسی میں بھی میری انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ افاد کیولر میں. تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم سے پیسہ لے لو, یہ تمہیں کام ہوتا ہے, چونکہ اس کو کام کو سیکھنا ایک بڑا ہے. لوگ کہتے ہیں پیسے لے لو اور یہاں میں بلڈ کر دو, آپ کو امریکہ سے لوگ ملیں گے, کینیڈا سے ملیں گے, UK سے ملیں گے. تو اگر پیسہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسکل اپلائی کیجیے, اسکل سیکھیے, اسکل آنا چاہیے. اصل اسکل اور ٹیکنیکل آسان نہیں, جیسے SEO آسان نہیں, کوئی بھی پتہ نہیں ہے SEO, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آسان نہیں, اس طرح شاپیفائی آسان نہیں, اسی طرح ہول سیل بالکل آسان نہیں ہے. آپ کو A to Z آنا چاہیے بھی بننے, چونکہ اس میں چھوٹی سی غلطی سے آپ کا اکاؤنٹ ہٹ ہو جائے گا. Amazon بہت لیس ہے, Amazon چھوٹی سی غلطی کرے گا, Amazon اٹھا کے آپ کا اکاؤنٹ ہیڈ بن جائے. ٹھیک ہے, کوئی اور کوشچن کسی کا ہو سکتا ہے؟ اور سپیٹ کرنے میں تو میں چاہتا ہوں آپ میں سے اگر 2 لوگ بھی ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, آئی گیس کہ ان کا ایڈوانٹیج اس میں ہے. آپ آن لائن ٹائم دے سکتے ہیں, آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. ابھی اس ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ نہ کیے جائے. اوکے ٹھیک ہے. اس کو ایک اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص خود بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں پر تو لیڈ کر رہا ہوں اور یہاں پر لیگ کر رہا ہوں. تو یہاں لیڈ کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, لیگ کرتے وقت مجھے یہاں پر کسی چیز کی ضرورت ہے. اس طرح سے کر لیا جائے. اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کو ان کے ساتھ اپنے نمبر بھی شیئر کریں. جی اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا کہ ہاں بات ڈسکس کریں. جی تو میں آپ کے ساتھ اپنے نمبر وغیرہ شیئر کر